ओढ़क ओढ़क भाल थके, भाल कर करके थक गए। वेद कहन एक बात, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने सारे इको गल आखदे ने, एक गल दी गवाही भरदे ने भी बेअंत ऋषि बेअंत मुनिया ने भाल कीती, यतन किया भी कोई हद बन्ना लभ जे, पर नहीं लभ्या। अखीर नूं हार टुट के बह गए। कुछ भी प्राप्त ना होया, क्योंकि जिहड़ा है ही बेअंत, जिहदी कुदरत भी बेअंत, उहदा अंत किवें लभ सकदा सी। अगे गुरु साहब ने एक गल होर समझाई है, सहस 18 कहण कतीबा असलू इकता। सहस 18 तो भाव है 18,000 आलम। हुण इत्थे गुरु साहब ने मुसलमानी, यहूदी, ईसाई मत की गल की है। सहस 18 कहण कतेबा, कतेबा तो भाव है ईसाई मत ते मुसलमानी मत दियां 4 किताबां, 4 धार्मिक ग्रंथ, कुरान, अंजील, तोरेत ते जंबूर। ये 4 धार्मिक ग्रंथ ने, कुरान, अंजील, तोरेत ते जंबूर। जिन्ने भी मुसलमानी मत, ईसाई मत दे 4 धार्मिक ग्रंथ ने, इन्होंने इस गल नूं मन्निया भी कुल 18,000 आलम ने। परमात्मा की कुदरत का लेखा जोखा करने का यतन किया है, पर गुरु साहब आखते ने भी इस गल नूं ये 4 किताबां, 4 ग्रंथां विच ये गल दसी गई है भी कुल 18,000 आलम ने। सहस 18 कहण कतेबा असलू एक धात। पर गुरु साहब ने एक समझाया भी इन्हां सारियां दा मुੱਢ जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु है, बेअंत है, ਉਹਦਾ लेखा जोखा नहीं हो सकता, ਉਹਦਾ लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। क्यों? अगे फिर वो भी समझाया है, लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। जे लेखा हो सकता होए ते फिर ही लेखा लिखण दा फायदा है। उसे गल दा आपां हिसाब किताब करदे आ जिहदा हिसाब किताब हो सकता होए। लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। जिस दा लेखा करन लग्या लेखा ही मुक जे, विनाश तो भावे खत्म हो जाना, विनाश हो जाना। भी ਉਹ परिपूर्ण परमात्मा, ਉਹਦਾ लेखा किवें हो सकता है जिहदा लेखा करदियां होया लेखा ही मुक जे, गिणती दे अखर ही मुक जाण। क्योंकि ਉਹਦੀ गिणती विच ਉਹਦਾ लेखा जोखा करन लग्या ਲੱਖਾਂ हज़ारां, ਇਹ जो ਆਪਾਂ शब्द ਵਰਤਦੇ ਆ गिणती दे, ਇਹ भी आखदे ने घट ने। ਉਹਦਾ लेखा करन लग्या लेखा ही मुक जांदे। गुरु साहब आखदे ने फिर भाई ਉਹਦਾ लेखा किवें हो सकता है। नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप। भी ये आपां सारे आखदे परमात्मा बहुत वड्डा है, ये तो आपां सारे आखदे आ। जिन्ने भी दुनिया ते धर्म ने, जिन्ने भी फिरके ने, इस गल नूं सारे मनदे नहीं परमात्मा बेअंत है, बहुत वड्डा है। पर गुरु साहब आखदे ने वो आप ही जानदे अपने आप नूं किन्ना वड्डा है। नानक वड्डा आखिए, आख तां आपां सारे रहे आ। आपे जाने आप, वो आप ही जानदा है भी वो किन्ना वड्डा है, किन्ना बेअंत है। ਉਹਦੇ बाबत दुनिया ते कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि जिहदा लेखा ही नहीं हो सकता, जिहदा लेखा करन लग्या लेखा ही मुक जे, गिणती दे अखर ही मुक जाण। गुरु साहब आखदे ने ਉਹਦੇ बाबत वो आप ही जानदा है भी किन्ना बेअंत है। अगे किरपा कीती है, सा लाहे एती सुरत ना पाईया, नदियां अते वाह पवै समुद ना जानिया। सालाही तो भाव है सहलाउण योग परिपूर्ण परमात्मा, जिहदी सारे आपां सिफत सलाह कर रहे हैं। भी ਉਹਦੀ सिफत करन दा मतलब ये नहीं, बंदगी करन दा ये मतलब नहीं भी किस नूं इस गल दी सोझी हो जे भी परमात्मा दा अंत पा लेगा। देखो बंदगी आपां सारे करदे हैं, गुरु साहब आखदे ने ਉਹਦੀ सिफत सारा संसार कर रहा है। सालाही सारे नूं सलाह रहे ने। एती सुरत ना पाईया, पर किसी नूं ऐसी बख्शिश नहीं किसी ते होई ते ना होएगी
ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਵੀ ਐਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਗਿਰਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਢੇਰ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਵੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਉਸ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਿਣੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।
ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਪੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਪੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਧਰਤੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਵੀ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸੋਝੀਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਰਲਾ ਹੀ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੇਖੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅੱਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬੇਅੰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ
ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਸਤੂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਹੂਰਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਹਨੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛਪਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸਤੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕੈਸਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹਚਲ ਚਵਰ ਛਤ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਸੂਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਹਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ